جنوبی پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری مسعود عزیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں گندم کی پیداوار اتنی ہو چکی ہے کہ اب کسانوں کو معقول ریٹ فلور مل مالکان دے سکتے ہیں، نہ ہی حکومت۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری مسعود عزیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہتے ہیں گندم کی پیداوار اتنی ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ، کسان مناسب ریٹ نہ ملنے سے پریشان۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری مسعود عزیز کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال حکومت کا 3900 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدنا غلط تھا۔ جب گندم واپس دینے کا وقت آیا تو حکومت نے 4700 روپے ریٹ رکھا، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ حکومت کی گزشتہ سال کی ناقص پالیسیوں کے باعث اس سال کسانوں اور فلور ملز مالکان کو شدید نقصان ہوگا۔ ملک میں گندم سرپلس ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال کی گندم تاحال ویسے ہی پڑی ہے۔ گزشتہ سال کے نقصان کا خمیازہ اس سال کسان اور فلور مل مالکان بھریں گے۔ انہوں نے امپورٹر کو منگوا کر انہوں نے کہا ہمارے ملک میں گندم کم ہے، انہوں نے باہر سے گندم منگوائی جو امپورٹر کو بے بہا فائدہ ہوا۔ اب ہمارے ملک میں جو گندم تھی وہ سرپلس ہوئی ہے اور پچھلے سال والی جو گندم تھی وہ ابھی تک ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری فلور مل ایسوسی ایشن زبیر ڈوگر نے کہا کہ حکومت نے ملک میں گندم ہونے کے باوجود امپورٹر کو فائدہ دینے کے لیے گزشتہ سال باہر سے گندم منگوائی جو استعمال ہوتی رہی، جبکہ ہمارے ملک کی گندم تاحال گوداموں میں موجود ہے۔ سرکاری ریٹ سے کسانوں کو 1000 روپے فی من نقصان ہوگا۔ انہوں نے 10 کروڑ بوری امپورٹ کر لی باہر سے، یوکرین اور رشیا سے، جس کی کہ ضرورت نہیں تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ باہر والی جو گندم ہے وہ یہاں پر آ کر گرینڈ ہوتی رہی، بکتی رہی۔ جو ہماری ملکی گندم ہے جو ابھی تک گوداموں میں پڑی ہے، پچھلے سال کی بھی اس کے پچھلے سال کی بھی۔ فلور مل مالکان کا کہنا تھا کہ اس سال گندم کی پیداوار اتنی زیادہ ہے کہ اب کسانوں کو معقول ریٹ فلور مل مالکان دے سکتے ہیں، نہ حکومت، جس کی ذمہ دار حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ حکومت نے اگر بہتر پالیسی نہ اپنائی تو اگلے سال کسانوں کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ میں نہروں کی بندش جاری، پانی کی کمی کے باعث گندم کے بعد آم کے باغات کو بھی نقصان پہنچنے لگا۔ کسان کہتے ہیں کہ آم کے پودوں کو بور لگ چکا ہے، مگر وقت پر پانی نہ ملنے سے آم کے پودوں پر بیماری کا حملہ ہو رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں نہری پانی کی بندش کے باعث آم کے باغات کو نقصان پہنچنے لگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ آم کے پودوں کو بور لگ چکا ہے اور موسم گرم ہے، وقت پر پانی دستیاب نہ ہونے سے آم کے کچھ پودوں پر بیماری حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے ان کا رنگ سب سے پیلا ہو رہا ہے۔ وقت پر نہری پانی میسر نہیں، محکمہ انہار اور محکمہ زراعت کی نااہلی کے باعث سبھی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پورا سال جو رہتا پانی کہیں نہ رہے تے باغ جو رہتا یہ ٹھیک ہے، بور کر گئے، کوئی امبلی لگی کھڑی ہے تے کئی آساں کھڑے نہ کھڑے ہیں تے کہیں ویلے پیٹر میں سب میں پانی چلے نہ وہ ڈیزل مہنگا ہے۔ آنے والے دنوں میں آندھی اور زیادہ بارش سے باغات کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں دونوں رابطہ نہریں 6 ماہ سے بند ہیں، بر وقت پانی نہ ملنے سے آم کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ کا آم پورے پنجاب سمیت ملک بھر میں بھیجا جاتا ہے، مگر محکمہ زراعت کی طرف سے کسانوں کو 1% بھی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ حکام اس طرف بھی کوئی توجہ دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ میاں والی میں محکمہ زراعت کپاس کی زیادہ کاشت کے لیے متحرک ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو کپاس کی کاشت بارے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ میاں والی میں محکمہ زراعت زیادہ رقبہ پر کپاس کی کاشت کے لیے کوشاں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز کہتے ہیں حکومت کی طرف سے 1,45,000 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ہدف دیا گیا جو تحصیل سطح پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بارشوں کے باعث گندم کی کٹائی کا عمل سست پڑ گیا تھا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کپاس کی کاشت کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ مرتبہ ہمارے ضلع میاں والی کو 1,45,000 ایکڑ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جو ہم نے تحصیل وائز تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کرے گا آگے آج سے جو ہے نا دھوپ نکلنا شروع ہوئی ہے تو جو ہی کٹائی کا عمل جو ہے نا تیز ہوگا اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جو ہے نا کپاس کی بھیجائی کا عمل بھی جو ہے نا تیز ہوگا۔ ملک محمد نواز کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس مرتبہ کاشتکاروں کی کپاس کی کاشت پر توجہ کم ہے کیونکہ گزشتہ سال کاشتکاروں کو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نرخ نہیں ملے، مگر پر امید ہے کہ حکومت کی طرف سے کپاس کی کاشت کا مقرر کردہ ہدف مکمل کر لیا جائے گا۔ اداروں کو پچھلی مرتبہ حکومت کا اعلان کردہ ریٹ
बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन हम जिम्मेदारों के साथ फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, नंबरदारों के जरिए और अच्छे काश्तकार जो हैं कपास लगाने वाले, उनके जरिए और मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मदद से जिम्मेदारों को इस पे ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से हम 1,45,000 एकड़ का टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हर लम्हा मुतहरिक है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। शहर ओलिया में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। लाल मिर्च 3,000 रुपये इजाफे के बाद 21,000 रुपये फी मन होगी। आड़तियों का कहना था मंडी में माल की आमद कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्तान गला मंडी में मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मंडी में लाल मिर्च 3,000 रुपए फी मन महंगी हो गई। लाल मिर्च की कीमत 18,000 से बढ़कर 21,000 रुपए फी मन हो गई। आड़ती कहते हैं कि पंजाब की फसल खत्म हो गई है, नई फसल आने में अभी 2 से 3 माह लगेंगे। जी बिल्कुल, लाल मिर्च बहुत महंगी हो रही है। पहले 18,000 जो सेल हो रही थी, अब ना 21,000 रुपये हो रही है सेल। अपने पंजाब के माल ना होने की वजह से सिंध से माल आते हैं ना, ये महंगे पड़ते हैं, इसलिए महंगे होते हैं। आड़तियों ने मजीद कहा कि मार्केट में सिंध से लाल मिर्च आ रही है, गला मंडी में माल कम है, इसलिए कीमत में इजाफा हुआ। बारिशें आ रही हैं, मौसम देखो हर बार 2 हफ्ते में 2 बार 3 बार बारिशें आ रही हैं, इसलिए मिर्च बहुत कम आ रही है मंडी में। लाल मिर्च की कीमत बढ़ने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। और अब बात करेंगे शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। अदरक 700, लहसुन 600 रुपये, प्याज 220, जबकि शिमला मिर्च 160 रुपये में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट में अशिया खुरनोश की सरकारी नरखों से जायद कीमत पर फरोख्त जारी है। सरकारी रेट में अदरक 550, लहसुन 420, प्याज 116, हरी मिर्च 170 और टमाटर 84 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मगर मार्केट में अदरक 700, लहसुन 600, प्याज 220, शिमला मिर्च 160, हरी मिर्च और टमाटर 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निठनामा के मुताबिक भिंडी 180, टिंडे 220 और बंद गोभी 60 रुपए फी किलो है। फलों में लोकाट 300, खजूर 800, सेब 400 और अनार 900 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। केले 200 रुपए फी दर्जन, जबकि खरबूजा 100 और अमरूद 200 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निठनामा में केले 130 रुपए फी दर्जन, अमरूद 84 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। गर्मा 260, तरबूज 100 और चीकू 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ने के असरात। पहले से महंगी अशिया मजीद महंगी होगी। महंगाई के तूफान से शहरी शदीद परेशान है। जहानिया में महंगाई का तूफान बरपा। गरीब अफराद और खास तौर पर मजदूर तबका महंगाई से काफी परेशान नजर आता है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी का रेट 130 से बढ़कर 145 और घी 425 से महंगा होकर 450 रुपए फी किलो हो चुका है। बासमती चावल 280 से 320 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह दालों के रेट भी बढ़ गए हैं। दाल मसूर 320 और दाल मूंग 290 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरी महंगाई में इजाफे से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई का तो रोकने का नाम ही नहीं ले रही है महंगाई। दालें जो है 340 से 360 हो गई हैं। घी जो है वो 450 रुपए किलो हो गया। चीनी 150 रुपए 145 मिल रही है। कहीं से कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है, कहीं मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। इसी तरीके सब्जियां देख लें, 150 वाली 300 होगी, 300 वाली 200 रुपए होगी। क्या किसी का बताने वाला ही नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। महंगाई में इजाफे से शहरियों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। गरीब तबका खासतौर पर महंगाई से बहुत परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कम करके आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मियांवाली की तहसील पिपला के बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान। शहरी कहते हैं बस स्टैंड पर सहूलियात नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। इंतजामिया टैक्स की मद में लाखों रुपए माहाना वसूल करती है। मियांवाली की तहसील पिपला का बस स्टैंड टूट फूट का शिकार। बस स्टैंड पर सहूलियात न होने से मुसाफिर परेशान। शहरियों का कहना था कि बस स्टैंड पर मुसाफिरों को न बैठने की जगह, न पीने का साफ पानी और न ही वॉशरूम है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है।
बहुत इंतहाई सूरत हाल है। यहाँ पे कई जो मुसाफिर रहते हैं उनको कई नुकसानात उठाने पड़ते हैं। यहाँ पे तकरीबन आज से बहुत पहले की बात है, यहाँ पे कहीं भी कहाँ भी पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये सामने अड्डे दे विच बहुत गंदगी छनकी हुई है, पानी शानी कलर आंदा है, बड़ी सवारियां बड़ी मुश्किल में होंदी है। उस तो बाद इतने कोई वाशरूम कोई चीज़ ही बनी हुई कोनी। उस तो बाद अड्डे दी सूरत हाल देदे पे सारी कोई इंतजामिया का कोई हो कोनी। शहरियों ने आला हुकाम से बस स्टैंड पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली।